Hello, dear viewers and learners. Welcome to my online English learning class in my YouTube channel, You Too Can Learn English. I hope and believe that you are well by the grace of Almighty, and in this critical moment, you are having nice times with good health and cheerful mind. In today's class, I'm going to talk about voice in English grammar. And this is one of the most important topic uh, in grammatical items, which very often are used whenever we write something, we speak in English about something, etc., etc. So we need to learn a voice practically with a complete understanding. So in this video class, actually, I'm not going to talk about fully about voice, but some important points I will represent before you before learning how to change uh, voice from active to passive or passive to active. So just preliminary or basic points I'm going to show you in this video class because if you learn this and use these points or remember these points when you are going to change voices, I hope you will feel easy in that particular time. So dear students, I hope you will be with me throughout the whole class so that you can understand what actually I'm going to talk about in this particular video. Actually here, the topics I will talk about, the first one is the definition of voice, because very often we fail to understand what is voice actually. Before having complete understanding about voice, we go to change, and then we feel the difficulty in understanding which we have to do actually to change active voice to passive voice, or from passive voice to active voice, etc., etc., because we don't know anything about voice. Actually, what is voice? We have to understand this at the very beginning, because this is the primary goal of ours, must be this. Okay, then we will talk about kinds of voice, because after giving the definition of voice, we will need to understand what are the types or kinds of voice. Then I will talk about the ways of finding out different voices, because when we are given a particular sentence to change from active to passive or passive to active, we need to find out some important parts of that particular sentence, like verbs, subject or object. If we cannot actually find out them completely or properly, then our change will not be correct. So I will talk about the ways of finding out different voices. So dear students, I hope you will be with me. So now go to uh, the next slide. The very beginning, I'm going to talk about what is voice, and I'm switching it in Bangla because I hope you will be able to understand then it well. আসলে ভয়েস কি জিনিস? ভয়েসের বাংলা ব্যাপারটা আমরা অনেকটাই জানি, ভয়েস বলতে কি বোঝায়, কিন্তু আসলে প্র্যাকটিক্যালি ভয়েসটা কি, এটা কেন ইংরেজিতে এত গুরুত্বপূর্ণ, শুধু ইংরেজিতে নয়, প্রায় প্রতিটি ভাষাতেই ভয়েসের ব্যাপারটা কিন্তু চলে আসে, যে ভয়েস আমাদেরকে ব্যবহার করতে হয়। অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে কি একটা গ্রামাটিক্যাল আইটেম, এটা একটা ব্যাকরণের অংশ, এটা আমাদের একটা ভাষা বুঝতে এবং ব্যবহার করতে সাহায্য করে। যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালি ওই জিনিসটা না বুঝে অনেক সময় বাংলাতে আমরা যে সেন্টেন্স গুলো বলে থাকি, বাক্যগুলো বলে থাকি, সেখানে কিন্তু আমরা ভয়েস ইউজ করছি, যাকে আমরা বলছি বাচ্য। তাই কি এখন এই বাচ্চের ব্যাপারটা কি সেটা আমরা ব্যাকরণ পড়লে, বাংলা ব্যাকরণ পড়লে আমরা বুঝবো, কিন্তু এখানে আমি আসলে ইংরেজির বিষয়টাকে গভীরভাবে আলোচনায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। তাহলে ভয়েস বলতে আসলে কি বুঝি সেটা আমরা একটু জেনে নিই, এবং এটা শুধু একটু নয়, গভীরভাবে আমরা জানবো, কারণ এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কিন্তু আমাদেরকে সাহায্য করবে পরবর্তী যে ভয়েস চেঞ্জটাকে, ট্রান্সফরমেশন আমাদের করতে হয় যে বিষয়গুলোই, সেগুলো কিন্তু আমরা সহজে করতে পারবো। তাহলে চলো আমরা জেনে নিই যে ভয়েস কি জিনিস। বলছে এখানে বলা হচ্ছে কি, ভয়েস ইজ দ্য টার্ম ইউজ টু ডেসক্রাইব হোয়েদার আ ভার্ব ইজ অ্যাক্টিভ অর প্যাসিভ।
দেখো এখানে কিন্তু একটা কথা চলে আসলো, নতুন দুইটা কথা আমরা এখানে পেয়েছি। যে ভয়েস বলতে আমরা সেই বিষয়টাকে বুঝি যে বিষয়টা নির্দেশ করে যে একটা ভার্ব সেটা অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ। এখন এই অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ এই কথা দুটো আমাদেরকে কিন্তু ক্লিয়ার হতে হবে, যে কখন কোন ক্ষেত্রে আমরা অ্যাক্টিভ বা প্যাসিভ কথাটা ব্যবহার করব। তাহলে এখানে বলা হচ্ছে ভার্বটা অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ সেটা নির্দেশ করতে চাচ্ছে, তাই নাকি? কিন্তু বিষয়টা আরো গভীরে গেলে আমরা তখন বুঝবো যে ভার্বের চেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কি, আমরা একটু দেখি এখানে, তাহলে আমরা পেয়ে যাব যে আমরা অ্যাক্টিভের ব্যাপারটাকে বুঝি। অ্যাক্টিভ বলতে কি বলতে চাচ্ছে, the subject of the verb is doing the action of the verb। তাহলে দেখো কথাটা হচ্ছে এরকম যে ভার্ব দ্বারা যে অ্যাকশন বোঝায়, যে কাজটাকে বোঝানো হয়, ভার্বের সেই কাজটা প্রধানত করা হয়, ইজ ডুইং করা হয়ে থাকে কার দ্বারা, দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য ভার্ব, ওই ভার্বের সাবজেক্ট দ্বারা। অর্থাৎ কথাটা ক্লিয়ার হতে হবে যে দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য ভার্ব মানে যে ভার্বটাকে আমরা প্যাসিভ করব, সেই ভার্বটার যে সাবজেক্ট থাকবে ওই সাবজেক্ট দ্বারাই প্রধানত ওই ভার্বটা সম্পাদিত হবে বা সংগঠিত হবে। তাহলে আমরা একটা উদাহরণ দিই, এখানে কি বলতে যাচ্ছে, দ্য ডগ বাইট দ্য পোস্টম্যান। তাহলে দ্য ডগ বিট দ্য পোস্টম্যান, তাহলে কুকুরটা পোস্টম্যানকে কামড়িয়েছিল। তাহলে এখানে ভার্বটা হচ্ছে কি আমাদের বিট। এখন এই বিট দ্বারা যে অ্যাকশন বোঝাচ্ছে, কাজ বোঝাচ্ছে, সেই কাজটা সম্পাদিত হয়েছিল কার দ্বারা, দ্য ডগ, ডগের দ্বারা, নিশ্চয়ই দ্য পোস্টম্যানের দ্বারা নয়। তাহলে আমাকে এখানে এজেন্টটা খুঁজে বার করতে হচ্ছে, মানে কার দ্বারা কাজটা হয়েছিল, পারফর্মার কে এই কাজটার। এই কাজটার পারফর্মারটা হচ্ছে দ্য ডগ। তাহলে এখানে কাজটার যে সম্পাদন করেছিল বা যে পারফর্মার বা যে এজেন্ট, সে কিন্তু কোথায় রয়েছে, সাবজেক্টে রয়েছে। অতএব সাবজেক্ট দ্বারাই কিন্তু কাজটা হচ্ছে। অতএব এখানে আমরা বলতে পারি ভার্বটি হচ্ছে অ্যাক্টিভ, বা হচ্ছে ওই ভার্বের যে সাবজেক্ট রয়েছে সে হচ্ছে অ্যাক্টিভ। তার মানে এখানে আমরা ভার্বের চেয়ে সবচেয়ে গুরুত্ব প্রদান করছি কার উপর, সাবজেক্টের উপর। মানে সাবজেক্টে যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজটি ব্যবহার করা হয়েছে সেইটাই যদি উক্ত ভার্বের এজেন্ট হয়ে থাকে, মানে কর্তা হয়ে থাকে বা পারফর্মার হয়ে থাকে, তখন আমরা ওই ভার্বটাকে এবং সাবজেক্টটাকে বলছি হচ্ছে অ্যাক্টিভ। তাহলে এখানে আমাদের বুঝতে হচ্ছে যে যে ভার্বটাকে আমরা রূপান্তর করব, অ্যাক্টিভ বা প্যাসিভ করব, যে বিষয়টা করি না কেন বা যে বিষয়টা আমরা বুঝতে চাই না কেন, আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে বুঝে নেওয়া যে ওর যে কর্তা বা এজেন্ট সে বর্তমানে সাবজেক্টে আছে কিনা। তাহলে আমরা পেলাম ডগ হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট, অতএব সাবজেক্টটা যেহেতু অ্যাক্টিভ, এর জন্য আমরা এই পুরো সেন্টেন্সের যে ভার্বটা রয়েছে তাকে আমরা বলছি ওটা অ্যাক্টিভ ভার্ব। পরবর্তী বলা হচ্ছে প্যাসিভ। তাহলে প্যাসিভের ক্ষেত্রে কি কি হবে, প্যাসিভের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টা হবে। মানে ভার্ব যা ছিল সেই ভার্বটার যে এজেন্ট বা কর্তা আগেরটাই ছিল সাবজেক্টে, কিন্তু এখানে বর্তমানে যে সাবজেক্টে থাকবে সে তার দ্বারা কিন্তু কাজটা সংগঠিত হবে না। কথাটা ক্লিয়ার হতে হবে যে আমরা ভার্বের যে সাবজেক্ট পাবো এখানে, সেই সাবজেক্ট দ্বারা কিন্তু কাজটা হবে না, হবে কারো অন্যের দ্বারা, অন্য কোনো এজেন্ট দ্বারা হবে কাজটা। যেমন এখানে কি বলা হচ্ছে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি, দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য ভার্ব ইজ বিং অ্যাক্টেড আপন, মানে সাবজেক্ট অফ দ্য ভার্ব ইজ বিং অ্যাক্টেড আপন, মানে বর্তমানে যে সাবজেক্টটা রয়েছে, ভার্বের যে সাবজেক্টটা রয়েছে এখানে পোস্টম্যান, এর উপর ভিত্তি করে কাজটা করা হচ্ছে। ব্যাপারটা ঠিক এরকম, তাহলে পোস্টম্যানের উপর ভিত্তি করে কাজটা করা হচ্ছে, কিন্তু কাজটা কে করেছে, এজেন্টটাকে, কর্তাটাকে বা পারফর্মারটাকে, সেটা কিন্তু এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়েনি বা হয়নি। তাহলে দ্য পোস্টম্যান ওয়াজ বিটেন, মানে পোস্টম্যানকে কামড়ানো হয়েছিল। এখন পোস্টম্যানকে কামড়িয়েছিল বা পোস্টম্যানকে কামড়ানো হয়েছিল, তাহলে কার উপর ভিত্তি করে কাজটা হয়েছিল, পোস্টম্যানের উপর ভিত্তি করে কাজটা হয়েছিল, কিন্তু কাজটা করলোটাকে, সে কিন্তু বর্তমানে সাবজেক্টে নেই। অতএব এখানে যে সাবজেক্টটাকে আমরা ব্যবহার করেছি সেই সাবজেক্টটি হচ্ছে প্যাসিভ। অতএব আমাদের যে ভার্বটা, তার যেহেতু এজেন্ট এখানে উল্লেখ নেই, অতএব সাবজেক্টে নেই, তখন আমরা ভার্বটাকেও বলছি হচ্ছে প্যাসিভ। তাহলে ভয়েস বলতে আমরা এখানে যে বিষয়টা বুঝলাম সেটা হলো যে ভার্ব এবং সাবজেক্ট এই দুটার উপর ভিত্তি করে যদি এমনটা ঘটে যে ভার্বের যে এজেন্ট সে সাবজেক্টে রয়েছে, তাহলে আমরা ভার্ব এবং সাবজেক্টকে বলছি আমরা অ্যাক্টিভ। আর যদি হয়ে থাকে যে বর্তমান যে সাবজেক্ট রয়েছে তার দ্বারা ওই কাজটি সম্পাদিত হয় না, বরং তার উপর ভিত্তি করে কাজটা সম্পাদিত হয়, এবং যে এজেন্ট থাকে তার কথা সাবজেক্টে উল্লেখ থাকে না, তখন আমরা ওই ভার্ব এবং ওই ভার্বের যে সাবজেক্ট উভয়কে আমরা বলছি হচ্ছে প্যাসিভ। তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো ভয়েসকে আমরা দুইটা আঙ্গিকে পাচ্ছি, সাবজেক্টের অবস্থান ভিত্তিতে, সাবজেক্টের অবস্থান ঠিক নয়, এজেন্টের অবস্থানের ভিত্তিতে। এজেন্ট কি সাবজেক্টে আছে কি নেই, মানে কর্তা যে সে কি বর্তমান সাবজেক্টে আছে কি নেই। যদি সাবজেক্টে থেকে থাকে তাহলে আমরা বুঝছি হচ্ছে
অ্যাক্টিভ ভয়েস যদি সাবজেক্টে অবস্থান না করে এজেন্ট, তাহলে বুঝছি হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস। তবে এই সাবজেক্টে অবস্থান করা না করার সাথে আমাদের ভার্বের কিছু রূপান্তর করতে হয়, পরিবর্তন করতে হয়, যে পরিবর্তনটা করলে পারে আমরা ভয়েসটাকে ফুলি বলতে পারবো এটা অ্যাক্টিভ নাকি প্যাসিভ। শুধু সাবজেক্ট দেখে আমরা কিন্তু, বা সাবজেক্টের অবস্থান বুঝে কিন্তু অ্যাক্টিভ প্যাসিভ আমরা বলবো না, বরং সাবজেক্টের সাথে আমাকে ভার্বের কিছু পরিবর্তন করতে হয়, যে পরিবর্তনটার উপর ভিত্তি করে সাবজেক্ট এবং ভার্ব পুরোটাকে মিলে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস অথবা প্যাসিভ ভয়েস। আশা করি তোমরা এই বিষয়টি বুঝেছো যে কিভাবে আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েস বা প্যাসিভ ভয়েস বিষয়টাকে চিহ্নিত করব বা বোঝার চেষ্টা করব, এবং কার উপর ভিত্তি করে আমরা ভয়েস কথাটিকে আসলে আলোচনা করব। এখানে আমরা পাইলাম কার উপর ভিত্তি করে, সাবজেক্ট এবং ভার্বের উপর ভিত্তি করে, ঠিক আছে। সুতরাং এখানে আমরা কি দেখছি, so the voice of a verb tells us whether the subject is acting or being acted upon, অর্থাৎ সাবজেক্ট হয় কাজ করছে আর না হয় সাবজেক্টের উপর ভিত্তি করে কাজটি করানো হচ্ছে। মানে বর্তমান সেন্টেন্সে যে সাবজেক্ট হবে, হয় সে কাজটি করছে আর না হয় ওই সাবজেক্টের উপর ভিত্তি করে অন্য কেউ বা ওই এজেন্ট এই কাজটি সম্পাদন করছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি কি, সো ভয়েস ডিপেন্ডস অন সাবজেক্ট এবং ভার্ব। এখন আমি একটা কথা এখানে উল্লেখ করছি, সেটা হলো এজেন্ট। এজেন্ট বলতে আমি সরাসরি সাবজেক্টকে বুঝছি না, কারণ সাবজেক্ট হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের কাঠামোর উপর ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে। তো এখন সাবজেক্টে যে ওয়ার্ডটা থাকবে সে এজেন্ট হতেও পারে আবার নাও হতে পারে, অথবা আমি এজেন্ট বলতে এখানে বুঝবো হচ্ছে ভার্বের পারফর্মার বা কর্তা, অর্থাৎ কাজটি যে করছে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে এজেন্ট। আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখবো, যখনই আমরা ভার্ব খুঁজে বার করব তখন ভার্বের ক্ষেত্রে একটা বিষয় খেয়াল করবো, সেটা হলো বি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপলের উপরে যদি কোনো বি ভার্ব থেকে থাকে। এখন বি ভার্ব গুলো তো আমরা জানি, বি ভার্ব গুলো কি কি, এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, বিং, বিন, এই যে 7টা রয়েছে, তাহলে বি তো একটা রয়েছে, তার সাথে আরো 7টা, মোট 8টা। তাহলে বি এর এই যে 8টা ফর্ম থাকবে এবং তারপরে যদি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল থাকে, তাহলে আমরা বুঝে নিব এই অংশটি প্যাসিভ ফর্মে আছে। কিন্তু যদি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপলের সাথে বি ভার্ব না থাকে, তখন আমরা তাকে কিন্তু আর প্যাসিভ বলতে পারবো না। তাহলে প্যাসিভের ভার্ব ফর্মটা হচ্ছে বি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। এখন বি ভার্ব বলতে বি ভার্বের যে 8টি ফর্ম রয়েছে তার যে কোনো একটা হতে পারে, ঠিক আছে। কারণ আমরা জানি বি ভার্বের পর যদি অক্সিলারি ভার্বকে আমরা বি ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করে থাকি, তাহলে বি ভার্বের পর কোনো ভার্বের দুটা ফর্ম থাকে, হয় আইএনজি হয় আর না হয় ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হয়। তাহলে আইএনজি হতে হলে কি করতে হবে, অ্যাক্টিভ হতে হবে। বি ভার্বের পর ভার্বের সাথে আইএনজি হলে তখন বুঝে নিব যে ভার্বটি অ্যাক্টিভ ফর্মে রয়েছে। আর বি ভার্বের পর যদি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল থাকে, তাহলে আমরা বুঝে নিব যে এটি ভার্বের প্যাসিভ ফর্মে রয়েছে। অর্থাৎ প্যাসিভ ফর্মের একটাই শর্ত চেনার, প্যাসিভ ফর্ম চেনার একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো যে বি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হতে হবে। আমরা যদি একটু ব্যাকে চলে যাই, তাহলে আমরা একটু দেখতে পাবো, যেমন এই সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে দেখো, দ্য ডগ বিট দ্য পোস্টম্যান, এখানে কিন্তু বি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ছিল না, অতএব এটা অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে ছিল। অতএব প্যাসিভে যখন আমরা দেখছি তখন কি হচ্ছে, বি ভার্বে যে ওয়াজ এবং তার সাথে রয়েছে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, অতএব ওয়াজ বিটেন এই পুরোটাকে আমরা বলছি হচ্ছে প্যাসিভ, ভার্বের প্যাসিভ ফর্ম। এখন প্যাসিভ ফর্ম মানে এর সাথে আরো অক্সিলারি ভার্ব থাকতে পারে, কিন্তু আমার মূল শর্তটা হবে কি, যে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এবং তার পূর্বে একটা অতিরিক্ত বি ভার্ব, এর সাথে আরো অন্যান্য সাহায্যকারী ভার্ব থাকতে পারে, আমরা বুঝে নিব পরে। তাহলে এইটা হলো, তাহলে প্যাসিভ ভার্ব চেনার একটা শর্ত হলো বি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। আমি বারবার কথাটা বলছি যাতে তোমরা বিষয়টাকে বুঝে নিতে পারো। আমরা এখানে এজেন্টের ব্যাপারটা বুঝলাম এবং বি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল কথাটা বুঝলাম। এখন আমরা পরবর্তী স্লাইডে গিয়ে একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি ভয়েস আসলে কত প্রকার, ভয়েসকে আমরা কয় প্রকারে পাবো। দেখো, আমরা সাধারণত জেনে থাকি ভয়েস হচ্ছে দুই প্রকার, একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ, একটা হচ্ছে প্যাসিভ। কিন্তু কোয়াসি প্যাসিভ বলেও কিন্তু আমরা একটা ভার্ব ফর্ম পাচ্ছি বা একটা ভয়েসের ফর্ম পাচ্ছি। তাহলে এই বিষয়টা আমরা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি। কেমন? যেমন তাহলে আমরা বুঝবো হয় ফুল অ্যাক্টিভ, না হয় ফুল প্যাসিভ, আর না হয় কোয়াসি প্যাসিভ। কোয়াসি প্যাসিভ মানে হচ্ছে অর্ধেক প্যাসিভ। তার মানে এখানে অ্যাক্টিভের এবং প্যাসিভের দুটা শর্ত মিলে হবে। তাহলে অ্যাক্টিভের শর্ত এক ধরনের, প্যাসিভের শর্ত এক ধরনের, কিন্তু কোয়াসি প্যাসিভের শর্ত হচ্ছে অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভের মাঝামাঝি অবস্থান। কেমন? আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। যেমন আমরা অ্যাক্টিভ বলতে কি বুঝলাম, সাবজেক্টেই এজেন্টার অবস্থান করবে এবং ভার্ব, তাহলে সাবজেক্টে কার অবস্থান থাকবে, যে কাজটি সম্পাদন করে তার অবস্থান থাকবে, এবং ভার্ব হবে কোন ফর্মে, বি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এই ফর্মটা বাদ দিয়ে বাকি যে কোনো ফর্মে থাকবে। অর্থাৎ বি ভার্ব, যে কোনো বি ভার্বের পর যদি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল থাকে, তাহলে আমরা ওকে প্যাসিভ ফর্ম বুঝি।
আর এই ফর্মটা বাদ দিয়ে বাকি যতগুলো ভার্বের ফর্ম রয়েছে, মানে যত ভার্ব ফ্রেজ রয়েছে তার সাথে যত অক্সিলারি ভার্ব রয়েছে, হ্যাভের পরেও যদি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল থাকে তবুও সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যাক্টিভ ফর্ম। তাহলে ভার্বের প্যাসিভ ফর্ম একটাই, বি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। এই ফর্মটা বাদ দিয়ে বাকি যত ফরম্যাট রয়েছে ভার্ব বসানোর সবটাকে আমরা বলবো হচ্ছে প্যাসিভ ফর্ম, সরি অ্যাক্টিভ ফর্ম। তাহলে ফুল অ্যাক্টিভের গঠনটা কেমন? সাবজেক্ট, আর সাবজেক্টে কে থাকবে? এজেন্ট থাকবে, এবং বি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। এই ফর্মটি বাদ দিয়ে ভার্বের যে কোনো ফর্ম আমরা বুঝবো। ঠিক আছে, যেমন একটা উদাহরণ বলছি, হি হ্যাজ ওপেন্ড দ্য ডোর, সে দরজাটা খুলেছে। এখন এই খোলা কাজটি কে করলো? হি, সাবজেক্ট। তাহলে এই যে এজেন্ট যে হি, তার অবস্থানটা কোথায়? সাবজেক্টে। অতএব এখানে সাবজেক্টও অ্যাক্টিভ, ভার্বের ফর্মটাও কিন্তু অ্যাক্টিভ, কারণ এখানে কি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল আছে ঠিকই, কিন্তু এখানে বি ভার্ব নেই। যদি বি ভার্ব থাকতো তাহলে হয়তোবা প্যাসিভ হতে পারতো, কিন্তু যেহেতু এখানে বি ভার্ব বাদে অন্য যে কোনো সাহায্যকারী ভার্ব থাকুক না কেন তাকে আমরা বলবো হচ্ছে প্যাসিভ। তাহলে সাবজেক্ট, সরি, তাকে বলবো আমরা হচ্ছে অ্যাক্টিভ। তাহলে সাবজেক্টও এখানে অ্যাক্টিভ, ভার্বও এখানে অ্যাক্টিভ, অতএব পুরোটা মিলে হচ্ছে ফুল অ্যাক্টিভ। একইভাবে ফুল প্যাসিভ বলতে আমরা কি কি বুঝবো? সাবজেক্টে এজেন্টের অবস্থান থাকবে না। তার মানে সাবজেক্টে অ্যাক্টিভে এজেন্ট ছিল, কিন্তু যে কর্তা বা যে পারফর্মার সে কিন্তু সাবজেক্টে থাকবে না। এবং ভার্বের ফর্মটা হবে কি? বি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। তার মানে অ্যাক্টিভের যে অংশটা ছিল না সেটাই প্যাসিভের ফর্ম, ভার্বের, তাই না? তাহলে সাবজেক্টে এজেন্টের অবস্থান নেই, কিন্তু ভার্বের ফর্মটা হচ্ছে বি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। তাহলে এই অংশটা থাকলে আমরা বুঝবো হচ্ছে ফুল প্যাসিভ। তার মানে সাবজেক্ট দ্বারা কাজটি সম্পাদিত হবে না, এবং ভার্বটি হবে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপলের পূর্বে একটা বি ভার্ব। তাহলে আমরা একটু উদাহরণটা দেখি। দ্য ডোর হ্যাজ বিন ওপেন্ড, দরজাটা খোলা হয়েছে। এখন দরজাটা খোলা হয়েছে, তাহলে খোলা কাজটা কে করেছে? এই জায়গায় এজেন্টের উল্লেখ নেই, কিন্তু এখানে সাবজেক্ট তো রয়েছে দ্য ডোর। তাহলে ডোর যে সাবজেক্ট রয়েছে সে কি এই কাজটা করেছে? না, করেনি, বরং অন্য কারো দ্বারা কাজটি হয়েছে। অতএব এখানে এজেন্টের অবস্থান সাবজেক্টে নেই। তাহলে যদিও সেন্টেন্সে একটা সাবজেক্ট রয়েছে, কিন্তু এজেন্টের অবস্থান এখানে নেই বিধায় আমরা সাবজেক্টকে বলছি প্যাসিভ। এবং দেখো, ওপেন্ড হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, ঠিক এটার মতোই ওপেন্ড, কিন্তু এখানে দেখো একটা বিন রয়েছে। এটা তাহলে কি বিনটা কি একটা বি ভার্ব? যদি এখানে হ্যাজ রয়েছে টেন্স অনুসারে, আমি বললাম কি অন্যান্য সাহায্যকারী ভার্ব থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে, কিন্তু তার সাথে যদি একটা বি ভার্ব এবং মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হয় তাহলে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে প্যাসিভ ফর্ম ভার্বের। তাহলে সাবজেক্টও প্যাসিভ, আমার ভার্বের যে ফ্রেজটা রয়েছে এই ফ্রেজটা দ্বারাও প্যাসিভ ফর্মেটি বোঝাচ্ছে, অতএব পুরোটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ফুল প্যাসিভ। তাহলে আমরা পাইলাম ফুল অ্যাক্টিভ, ফুল প্যাসিভ। এরপর আমরা চলে আসি তাহলে কোয়াসি প্যাসিভটা কি। সরি ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে একটু ভুল হয়েছে আমার লেখার ক্ষেত্রে। যে আসলে কোয়াসি প্যাসিভ হবে এমন যেখানে যে সাবজেক্টে যা থাকবে তা হবে কর্তা নাই, অর্থাৎ এজেন্ট নাই। তাহলে এটা হচ্ছে ফুল প্যাসিভ থেকে আসবে সাবজেক্ট অংশটুকু, নট এজেন্ট। মানে সাবজেক্টে যাকে বসানো হবে তার দ্বারা আসলে কাজটা করা সম্ভব নয়, মানে সে কাজটা করবে না বা সে কর্তা হবে না। কিন্তু ভার্বটা হবে কি? নট বি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। তাহলে এখানে নট বি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এই ফর্মটুকু বাদ দিয়ে বাকি যে কোনো ফর্মেটে থাকবে। তার মানে প্যাসিভের ভার্ব ফর্ম থাকবে না, কিন্তু প্যাসিভের সাবজেক্টিভ ফর্ম থাকবে। তার মানে প্যাসিভের সাবজেক্ট ফর্ম আর অ্যাক্টিভের ভার্ব ফর্ম, এই দুটো মিলে হচ্ছে কোয়াসি প্যাসিভ। তাহলে দেখো, সাবজেক্টে নট এজেন্ট মানে সাবজেক্ট এজেন্ট হিসাবে বসবে না, সেটা কোথায় ছিল? ফুল প্যাসিভে। আর ভার্বের ক্ষেত্রে নট বি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, তাহলে নট বি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট, এটা ছিল হচ্ছে ফুল অ্যাক্টিভে। তাহলে সাবজেক্ট অংশ আসলো প্যাসিভ থেকে আর ভার্ব অংশ আসলো হচ্ছে অ্যাক্টিভ থেকে, এই পুরোটুকু মিলে হলো কোয়াসি প্যাসিভ। তাহলে উদাহরণটা কেমন হচ্ছে? দ্য ডোর হ্যাজ ওপেন্ড, দরজাটা খুলে গেছে। দেখো সেন্টেন্সের বাংলাটা, দরজাটা খুলে গেছে। তাহলে দরজাটা খুলে গেছে, এই ক্ষেত্রে দরজাটা নিশ্চয়ই কেউ না কেউ খুলেছে, সেটা বাতাস দ্বারা হোক বা এমনি হোক, যেভাবে হোক দরজাটা খুলে গেছে। কিন্তু আসলে খোলা কাজটা দরজা নিজে করতে পারে না, কিন্তু এখানে অ্যাক্টিভ ফরম্যাটে আমরা দেখাচ্ছি ভার্বটাকে। তাহলে ভার্বটাকে আমরা অ্যাক্টিভ ফরম্যাটে দেখাচ্ছি, কিন্তু সাবজেক্টে যাকে ব্যবহার করেছি সে আসলে প্যাসিভ। অতএব এই মিলে হচ্ছে কোয়াসি প্যাসিভ। তাহলে দেখো, ভয়েসকে যে আমরা তিনটা ভাবে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ, একটা হচ্ছে প্যাসিভ, আর একটা হচ্ছে কি কোয়াসি প্যাসিভ। তাহলে এই বিষয়টা আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছো। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি যে বিষয়টা একটু এখানে বোঝাতে চেয়েছিলাম তা একটু প্রথমে মিস্টেক হয়েছিল, তোমরা একটু ঠিক করে নিও, সরি ফর দিস। তো চলো আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই। আমরা যা বুঝলাম তার দ্বারা আসলে আমাদের এখানে কি করতে হবে। সুতরাং বলা হচ্ছে সো ফাইন্ড আউট দ্য ফলোইং ফার্স্ট। অতএব প্রথমেই যখন কোনো সেন্টেন্স আমাকে দেওয়া হবে
তখনই আমাকে সেন্টেন্স থেকে এই নিচের বিষয়গুলো কিন্তু বুঝে নিতে হবে। কেমন? প্রথমে হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব বা ভার্ব ফ্রেজটা আমাকে খুঁজে বার করতে হবে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে এজেন্ট আমাকে খুঁজে বার করতে, মানে ওই ভার্বটা সম্পাদন কে করবে, মানে পারফর্মারটা কে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে। তৃতীয়ত দ্য পজিশন অফ এজেন্ট ইন দ্য সেন্টেন্স, এবং এজেন্টটা যখন আমি খুঁজে বার করে ফেলবো তখন দেখবো যে ওই এজেন্ট আসলে কোথায় বসেছে। সে কি সাবজেক্টে বসেছে এজেন্ট, মানে যে কর্তা যে কাজটি করবে, নাকি সে অবজেক্টে বসেছে, মানে সে আপাতত সাবজেক্টে বসেনি এমনটা, অথবা তাকে মানে এজেন্ট তা প্রধানত সেন্টেন্সে উল্লেখই নেই। তাহলে আমরা প্রথমে ভার্বটাকে খুঁজে বার করব বা ভার্ব ফ্রেজটাকে খুঁজে বার করব, সেই অনুসারে এজেন্টটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করব। এজেন্ট যদি আমরা পেয়ে যাই বা না পাই, তাহলে আমরা তিন ভাবে এজেন্টকে বুঝবো। একটা হচ্ছে হয় এজেন্ট সাবজেক্টে থাকবে, যেটা আমরা বুঝি অ্যাক্টিভ অথবা কোয়াসি প্যাসিভে, অথবা অবজেক্টে থাকবে, যেটা আমরা বুঝি প্যাসিভে থাকবে, অথবা নট মেনশন, এটা পুরোটাকে বুঝবো আমরা প্যাসিভে থাকবে। অতএব এজেন্ট যদি অবজেক্টে থাকে বা যদি একদমই উল্লেখ না থাকে, তাহলে বুঝে নিব সেন্টেন্সটি আমার প্যাসিভ ফর্মে রয়েছে, কারণ সাবজেক্টে যে এজেন্ট থাকবে তার অবস্থান নেই। কিন্তু যদি এজেন্ট সাবজেক্টে থাকে, তাহলে আমরা দুই ভাবে বুঝবো। যে এজেন্ট হচ্ছে সেটা যদি সাবজেক্টে থাকে, তাহলে আমরা বুঝবো তাকে অ্যাক্টিভ। ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু কয়েকটা উদাহরণ দেখে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি। প্রথম উদাহরণটা হচ্ছে দ্য ম্যানেজার উইল অ্যারেঞ্জ আ মিটিং টুডে। তাহলে প্রথম কাজটা হচ্ছে আমাকে ভার্ব খুঁজে বার করা। তাহলে এই সেন্টেন্সে ভার্ব কোনটা? উইল অ্যারেঞ্জ। তাহলে উইল অ্যারেঞ্জ যেহেতু ভার্ব, তাহলে অ্যারেঞ্জ কাজটা করবে কে, তাকে আমার খুঁজে বার করতে হবে, এজেন্ট। তাহলে আমি উইল অ্যারেঞ্জ যে ভার্ব ফ্রেজ সেটা পেয়ে গেছি। এখন আমার পরবর্তী কাজ হলো ওই কাজটি যে সম্পাদন করেছে তার এজেন্টটাকে খুঁজে বার করা। তাহলে কাজটি কে করেছে? ম্যানেজার। এখন আমি এজেন্ট খুঁজে পাইলাম, ম্যানেজার হলো এর এজেন্ট। এখন এই এজেন্টের অবস্থানটা কোথায়? সাবজেক্টে। অতএব আমরা সেন্টেন্সটাকে বলবো হচ্ছে কি, এটা একটি অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স। ঠিক আছে তো, বা অ্যাক্টিভ ভয়েস এর, কারণ সাবজেক্টে এজেন্ট রয়েছে এবং ভার্বটা দেখো বি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম নয়, বরং এটা উইল প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম। অতএব যদি এখানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল থাকতো এবং তার সাথে যদি একটা বি ভার্ব থাকতো, তাহলে আমরা বুঝতাম হচ্ছে এটা প্যাসিভ ফর্ম। তাহলে সাবজেক্ট যেহেতু অ্যাক্টিভ, ভার্বও অ্যাক্টিভ, অতএব আমরা একে বলছি হচ্ছে ফুল অ্যাক্টিভ একটি সেন্টেন্স। পরবর্তীতে দেখো দ্য ফুড স্মেলস ব্যাড। তাহলে স্মেলস মানে কি? গন্ধ নেওয়া। তাহলে খাবারটি খুব খারাপ গন্ধ বার হচ্ছে, এমন একটা কিছু বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে তো, কিন্তু এখানে স্মেলস মানে গন্ধ নেওয়া, এই কাজটি হচ্ছে অ্যাক্টিভে রয়েছে, কারণ বিভার প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল নেই। কিন্তু স্মেল কাজটি কিন্তু আবার ফুড করতে পারে না, এই অ্যাকশন কাজটা কিন্তু ফুড দ্বারা হয় না। অতএব এখানে এজেন্ট হচ্ছে সাবজেক্টে নেই, মানে স্মেলস নেওয়া যে কাজটি সেটা কে করছে? আমরা মানুষেরা বা কুকুর বা বিড়াল বা পশু পাখিতে করছে। গন্ধটা নিচ্ছে কে? পশু পাখি বা কোনো জীব, তাই না? সে বুঝতেছে যে খাবারটি খারাপ গন্ধ বার হচ্ছে বা খারাপ গন্ধ। তাহলে যেহেতু এই গন্ধ নেওয়ার কাজটি যে এজেন্ট, তার অবস্থান সাবজেক্টে নেই এবং এখানে উল্লেখই নেই, ওই যে নট মেনশন, তাহলে আমরা বুঝে নিব যে সাবজেক্টটি হচ্ছে প্যাসিভ। তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে প্যাসিভ, কিন্তু ভার্ব হচ্ছে আমার অ্যাক্টিভ, অতএব একে আমরা বলছি হচ্ছে কোয়াসি প্যাসিভ। পরবর্তী উদাহরণটি দেখো, হি মাইট হ্যাভ বিন রিজেক্টেড ইন দ্য ইন্টারভিউ। বলছে ইন্টারভিউ তাকে হয়তো রিজেক্ট করা হয়েছিল। এখন দেখো এখানে ভার্ব হচ্ছে কোনটা? মাইট হ্যাভ বিন রিজেক্টেড। এই পুরোটা হচ্ছে কিন্তু ভার্ব ফ্রেজ। আমাকে সাহায্যকারী ভার্বগুলো চিনতে হবে, কারণ একটা ভার্ব ফ্রেজে একটি মাত্র ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, তার সাথে প্রিপোজিশন বা এক বা একাধিক সাহায্যকারী ভার্ব মিলে কিন্তু একটা ভার্ব ফ্রেজ গঠন করতে পারে। তাহলে এখানে সাহায্যকারী ভার্ব কয়টা রয়েছে? একটা, দুইটা, তিনটা। তাহলে আমি যখন ভার্ব খুঁজে পেয়েছি, তখন আমাকে বুঝে নিতে হবে যে এটা প্যাসিভ ফর্মের ভার্ব কিনা। তাহলে কি করে বুঝবো প্যাসিভ ফর্মের ভার্ব চেনার জন্য আমাদের কাজটা কি? যে মূল ভার্ব থাকবে তার পাস্ট পার্টিসিপল হবে, ঠিক তার পূর্বে একটা বি ভার্ব থাকবে। অন্যান্য সাহায্যকারী ভার্ব থাকুক বা না থাকুক সেটা পরের কথা, কিন্তু আমাকে দেখতে হবে যে এখানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এবং তারপরে একটি বি ভার্ব রয়েছে, অতএব ভার্বটি হচ্ছে আমার প্যাসিভ ফর্মে রয়েছে। ঠিক আছে, এখানে ভার্বটি হচ্ছে কি? প্যাসিভ ফর্মে রয়েছে। এখন রিজেক্ট কাজটি মানে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এখন এই প্রত্যাখ্যান কে করেছিল সেই এজেন্টটাকে খুঁজে বার করতে হবে। এখন হি মাইট হ্যাভ বিন রিজেক্টেড, তাকে হয়তো প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। তাহলে প্রত্যাখ্যান করেছিল কে? ইন্টারভিউয়ে। তাহলে ওখানে যে কর্তৃপক্ষ ছিল, যারা ভিউয়ার্স ছিল, তারা হয়তো রিজেক্টেড করেছিল, তাদের কথা কিন্তু এখানে মেনশন করা নেই, উল্লেখ করা নেই। অতএব এখানে হি নামক যে সাবজেক্টই রয়েছে সেটা হচ্ছে প্যাসিভ। অতএব সাবজেক্টও প্যাসিভ, আমার ভার্ব ফর্মটাও হচ্ছে এখানে প্যাসিভ, অতএব এটা হচ্ছে একটি ফুল প্যাসিভ। তাহলে আমরা পেলাম কি? প্রথম সেন্টেন্সটি হলো একটি ফুল অ্যাক্টিভ, দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি হলো আমাদের এখানে কোয়াসি প্যাসিভ, তৃতীয় সেন্টেন্সটি হলো এখানে ফুল প্যাসিভ।
তাহলে পরবর্তী সেন্টেন্সটা দেখি, দ্য গাইড শোড আস দ্য ওয়ে টু দ্য তাজমহল। বলছে গাইড বা আমাদের যে পথ প্রদর্শক ছিল তিনি আমাদেরকে তাজমহলের পথটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তাহলে দেখো এই জায়গায় যদি আমরা একটু ভাবি, তাহলে শোড হচ্ছে এখানে আমার মেইন ভার্ব। তাহলে শো মানে দেখানো, এখন দেখানোর কাজটা কে করেছিল? আমরা করেছিলাম না গাইড করেছিল? গাইড করেছিল। তাহলে এটা হচ্ছে এজেন্ট। এখন এজেন্টের অবস্থানটা কোথায়? সাবজেক্টে। তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে অ্যাক্টিভ, কিন্তু ভার্বও হচ্ছে আমার অ্যাক্টিভ, কারণ এখানে ভার্বটার পাস্ট ফর্ম রয়েছে এবং এর সাথে কিন্তু একটা অতিরিক্ত বি ভার্ব নেই, অতএব এটা একটি পাস্ট ফর্ম থাকার কারণে আমরা একে বলছি এটা অ্যাক্টিভ। কারণ আমরা বলছি বি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, এই ফরম্যাটটা বাদ দিয়ে বাকি যত ফরম্যাট থাকবে সবই আমরা বলবো হচ্ছে অ্যাক্টিভ। তাহলে শোড হচ্ছে এখানে অ্যাক্টিভ, সাবজেক্ট হচ্ছে অ্যাক্টিভ, অতএব সেন্টেন্সটি পুরোটাই হচ্ছে একটি অ্যাক্টিভ ভয়েসের সেন্টেন্স। আ হাউস ইজ বিং বিল্ড, তাহলে আমরা ভার্ব খুঁজে নিই, ইজ বিং বিল্ড, এটা হচ্ছে একটি ভার্ব ফ্রেজ। তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে মূল ভার্বটা হচ্ছে বিল্ড, এটা রয়েছে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে এবং তার পূর্বে রয়েছে একটা বি ভার্ব। দেখো বিং কিন্তু একটা বি ভার্ব, অতএব বি ভার্বের পর রয়েছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, অতএব ভার্ব ফ্রেজটি রয়েছে প্যাসিভে। এখন আ হাউস ইজ বিং বিল্ড, তাহলে বাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। এখন নির্মাণ কাজ কারা করছে? সেই এজেন্ট এর কিন্তু এখন সাবজেক্ট নেই, বরং এখানে রয়েছে আ হাউস। তাহলে হাউস তো আর নির্মাণ করার কাজটি করতে পারে না, অতএব যারা নির্মাণ করেছে তাদের কথা কি এখানে উল্লেখ করা নেই। যেহেতু উল্লেখ করা নেই তার জন্য হাউস কথাটি হচ্ছে এখানে আমাদের প্যাসিভ। তাহলে সাবজেক্টও প্যাসিভ, আমার ভার্বও প্যাসিভ, অতএব সেন্টেন্সটি হচ্ছে পুরো ফুল প্যাসিভের। এরপর দেখো আ হাউস ইজ বিল্ডিং। এখন দেখো এখানে আমরা যদি দেখি আ হাউস আমরা প্যাসিভে পাইলাম, যে এজেন্ট সাবজেক্টে নেই, কিন্তু ভার্বটা আমাদের কিন্তু প্যাসিভ ফর্মে নেই। তাহলে সাবজেক্ট প্যাসিভ ফর্মে রয়েছে কিন্তু ভার্ব প্যাসিভ ফর্মে নেই। কারণ কি? কারণ ভার্ব রয়েছে আইএনজি ফর্ম, এটা কিন্তু পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম নয়। অতএব ভার্ব পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম না মানেই তার আগে বি ভার্ব থাকলেও আমরা তাকে অ্যাক্টিভ ফর্মেই ধরবো, কারণ প্যাসিভের শর্তটা হচ্ছে কি? বি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। কিন্তু এখানে রয়েছে বি ভার্ব প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি, অতএব এটার সাবজেক্ট প্যাসিভ হলেও ভার্ব কিন্তু অ্যাক্টিভ, অতএব অর্ধেক অ্যাক্টিভ অর্ধেক প্যাসিভ, অতএব একে আমরা বলছি কোয়াসি প্যাসিভ। এরপর আমরা লাস্ট আরেকটা দেখি, দে আর বিল্ডিং আ হাউস, তারা একটা বাড়ি নির্মাণ করছে। এখন আর বিল্ডিং এখানে হচ্ছে আমার ভার্ব ফ্রেজ, এখানেও দেখো ভার্বটা কিন্তু প্যাসিভ ফর্মে নেই, কারণ বি ভার্বের পর কি আছে? ভার্বের সাথে আইএনজি আছে, অতএব এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ফর্ম। অতএব ভার্ব অ্যাক্টিভ এবং বাড়িটা কারা নির্মাণ করছে? দে। অতএব এখানে এজেন্ট যারা রয়েছে তারাও কিন্তু সাবজেক্টেই রয়েছে, অতএব সাবজেক্টে যেহেতু এজেন্ট রয়েছে অতএব সাবজেক্টটিও অ্যাক্টিভ। তাহলে সাবজেক্টও অ্যাক্টিভ, ভার্বটাও অ্যাক্টিভ, অতএব পুরো সেন্টেন্সটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভ ভয়েসের সেন্টেন্স। তাহলে দেখো আমরা কিন্তু এই সেন্টেন্স গুলো দেখেই বুঝতে পারবো এখন যে এটা কি অ্যাক্টিভ নাকি প্যাসিভ নাকি কোয়াসি প্যাসিভ। তাহলে শর্তগুলো তোমরা আবার ভিডিওটি পুনরায় দেখে নিবে এবং শর্তগুলোকে দরকার হলে খাতায় লিখে বা মাথায় রেখে তোমরা বিষয়টিকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা বিষয়টা অনুধাবন করতে পেরেছো। তবে ভিডিওটি শেষ করার পূর্বে তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, তোমরা যদি এই ইউটিউব ক্যান লার্ন ইংলিশ চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং এর পাশে থাকা যে বেল বাটন রয়েছে তাতে অবশ্যই প্রেস করে রাখবে, যাতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে তোমরা তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাও। আর যদি এই ভিডিও ক্লাসটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিও ক্লাসটিতে লাইক করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিবে, যাতে তারাও এই উপকারটি পেতে পারে যা আমি এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছি সেই বিষয়টা সম্পর্কে। আর যদি মনে হয় যেটুকু আমি বোঝালাম এই বিষয়ে তোমাদের কোনো মতামত রয়েছে, সেটা ভালো হোক বা মন্দ হোক, তোমরা আমাকে জানাবে, যাতে আমি পরবর্তীতে ওই বিষয়টা তোমাদের সাথে আরো পরিষ্কারভাবে শেয়ার করতে পারি বা কোনো সমস্যা থাকলে সেই সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে পারি। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজ আর নয়, thanks for watching the video class. I hope for the best of all of you and wish to meet you again in the next class. Till then, bye.